So any doubt in this? First group ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? Hello. No, sir. Okay. So next what we do is that we will compare the 0 with 8. So single bit change ಇದೆಯಾ 0 and 8? Yes or no? Yes, sir. Okay. So there is a single bit change. So ಅದು ಯಾವುದು single bit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A. The value for B, C and D remains same for both the meantime. So if this is the case, then I can group them together. So I will be writing 0, 8 ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0, 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 8. So the tick marks indicates that those midterms are covered at least in one group. Okay. So 0 ಮತ್ತೆ 8. ಸೊ ಈಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾನು ABCD ಜಾಗದಲ್ಲಿ ABCD ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಬಾಯ್ ಬಿಡಬೇಕು. -000. Yes, exactly. So the variable which is changing, that variable need to be replaced by a dash, and whatever the common values we have, that you keep as it is. So if this is the case, then we have dash 0, 0, 0. Okay. So now as you can see, 0 is compared with 2 and 0 is compared with 8. So no need, or you should not compare the 0 with the second group midterms, that is with 3, 6, 10, 12 or whatever the next groups. Always you need to compare one group with its next immediate group. That's it. Is it clear? Yes, sir. Okay. So next we still have the process to fill this table. So we'll look what next we have. Okay. So now we'll go for the group 1. So there we have two midterms, that is 2 and 8. So now this 2 and 8 has to be compared with the group 2 midterms, that is with 3, 6, 10 and 12. So we'll take one by one. So first we will take 2 and 3. So is it possible to group 2 and 3? Yes or no? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 2 ಮತ್ತು 3ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ Yes, sir. ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್? Yes, sir. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್? D, sir. D variable. ಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ಮತ್ತು 3ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 2 ಮತ್ತು 3ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮತ್ತು 3ನ ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದಂಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3ನ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿಬೇಕು? ABC hyphen ಮೇಡಮ್, ABC ಹೈಫನ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 000 hyphen 0001. ಆನಂದ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. 001 dash. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, 001 ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಏನು ಇದು 1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ replaced by dash. Okay, so next 2 you need to compare with 6. possible idea ilva?
ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾನಿಯಾ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಗೇನ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದರ್ 0 ಆರ್ 1 ಅಂತ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 6 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ 0 0 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ 0 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 and 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 0 and 0 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್, okay, so 2 and 6 is possible to group. So write here 2 and 6 and then tick mark 6. So what value I need to write in the table? 0-10. Exactly, 0-10. So again idrallu kuda edit madbekare miss agide. So it is supposed to be 1. Okay, ಆಯ್ತಾ? ಬಿ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾರಿ, ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. So it is supposed to be so ಇದು so B is changing and C is 1, correct alla? So this is 1 and this is also 1, correct agidiyalla idralli? 2 and 6, B is changing, so B is represented by a dash. Okay, so next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So 2 and 10 come. yes, exactly, 2 and 10. We will move on to 2 and 10. Is it possible to group 2 and 10? Yes, sir. Yes, sir. Yes, because there is a 1 bit change. ಯಾವುದು ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? Yeah. ಎ ಸರ್. A is changing. Yes, exactly. So ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? -010, sir. -010, exactly. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ಮತ್ತು 10 ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, 10 ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ -010. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ so this is supposed to be 010. So okay, this is 1. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? 2 and 12. 2 and 12 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ No sir. sir. 3 bits Two are and- No, changing. sir. 3 2 bit and change ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. 2 and 12 ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 0 ಇದೆ, 12 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೂಡ 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 and 12 ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? Group 2 and 3. Group, 2 and 8 and 3. 8 and yes, Group 8 and 3. Group 8 and 3. yes, exactly. You need to come, because you still not yet compared 8 with these minterms. So now you have compared only the 2 with 3, 6, 10 and 12. So which all grouping is possible that you have done, which one it is not possible, you have not listed. The next thing is you need to
group, we are going for 8 and 8 and 3 is possible. Compare ಮಾಡಿ 8 and 3. No, sir. No, sir. 8 and 3 ಆಗಲ್ಲ. 8 and 6. No. 8 and No, 6 ಕೂಡ sir. ಆಗಲ್ಲ. So 8 and 10. Yes, sir. 8 and 10 ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? T. ಸಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 8 and 10 ಅಂತ ನಾನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 8 and 10 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABCD ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು? 10-0. 10-0 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 10-0 ಬರೀಬೇಕು. 10-0. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 with 12 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 8 Yes, and sir. 12 ಎಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, 8 and 12 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? B. B, sir. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು? 1-0-0. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1-0-0. ಸೊ 8 and 12 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 12 ನ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and simultaneously I am writing its value. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1-0-0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲೇ Yes, sir. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, Yes, sir. sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ 8, 3, 6, 10 ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಮತ್ತು 6 ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ರು ಫೈನ್, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 3 and 7, sir. 3 and 7 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. 3 and 7 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯನಿಮೇಷನನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 3 and 7 ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಆಗುತ್ತೆ, and sir. 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? E change ಆಗುತ್ತೆ, sir. B. ಯಾವುದು? ಬಿ. B. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 and 7 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3,7 ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ABCD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? 0-11. 0-11. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0-11 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3 with 13 ಆಗುತ್ತಾ? No, No, sir. 3 with 13 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 7 ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. 7 ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆಯ್ತು. ಈಗ 3 ನ 7 ಮತ್ತೆ 13 ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತು. 6 7 ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಮಾಡ್ಬೋದು, sir. Yes, 6 sir. ನ 7 ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? 0-1-1-. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0-1-1 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. 6 and 13 ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆಗಲ್ಲ, sir. No, sir. No, sir. 6 and sir. 13 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ No, ದೇರ್ ಇಸ್ sir. more than one bit change. So next 10 and 7
No, sir. Sir. 10 and 7, not possible because there is again we have more than one bit change. 10 and 13, No, sir. No, sir. 10 and 13 ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 and 7, No, sir. No, sir. 12 and 7 ಇದೆಯಾ? No, sir. ಇಲ್ಲ, 12 and 7 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. No, sir. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 12 and 13. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so mark the 13. I think it's already marked ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 12 and 13 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಹೊಸ ಟೇಬಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 0ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲಿಸನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪು ಮಿನ್ ಟರ್ಮು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 0 and 2 ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್? C, sir. ಸಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 0 ಮತ್ತು 2ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸು, ಈ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುವಂತ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, 8 and 10. ಓಕೆ, 8 and 10 ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ 0 to ಮತ್ತೆ 8 10 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಈಗ Yes, sir. 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಈಗ 0 ಮತ್ತೆ ಇದು 0 D00 ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಿ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, A change ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಬಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ, ಎ ಮಾತ್ರ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, Yes, sir. ಇವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0, 2, 8, 10. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 0 ಮತ್ತೆ 8 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 0 ಮತ್ತೆ 8 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಈ ಎ ಕಾಲಮ್. Yes, sir. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೋಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು 0ನೋ 1ನೋ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ತಿರ್ಗಾ 0, 8ನ 8, 12 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟೇಬಲ್ಲು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯನಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದೇ ಸಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 0 2 ಮತ್ತು 8 10 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 0 2 8 10. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಶಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈ 0 2 ಮತ್ತು 8 10 ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 0 to 8 10 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 0 8 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 and 10. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ರೋ ಮತ್ತು ಈ ರೋನ. 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ Yes, sir. ಈಗ ನೋಡಿ 0 D 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಅಗೇನ್ 0 0 ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 8 2 10. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆ 0 8 ಮತ್ತು 2 10ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? No, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ರೋಸು ಒಂದೇನೆ. ಓನ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ 0 to 8 10 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸೇ 0 2 8 10 ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಹಂಗಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆದಿರಲೇಬೇಕು ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಡಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ? Yes, sir. 2 3 6 7. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ರೋ ಮಧ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 1 and 1 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 3 and 6 7 ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಡೌಟ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 60% ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 2 ಮತ್ತು 6. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 6 ಬಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 6ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಮತ್ತು 6ನ 3 ಮತ್ತು 7 ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೋನ ನೋಡೋದಾದರೆ 1 ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 0 ಇದೆ, 0 ಇದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 6 3 7 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 6 3 7
ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಯಾವುದೇ ಹಿಡನ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್? Any doubt till this? No, sir. Okay. No, sir. And again, if you observe here, so there is no further, what I can say. Okay. So ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 8 and 12 and 12 and 13, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಗಿದೆ. 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2, 3 and 12, 13 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 8, 12, 12, 13 ಯಾವುದೇ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಈ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಸೇಮು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ 0 ಗ್ರೂಪ್ನ 1 ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಗೇನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದ ಫೈನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? No. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ 0 ಅಥವಾ 1 ಇದೆಯೋ ಅದ್ರದ್ದು ಈಗ 0 ಇದ್ರೆ ಬಿ ಬಾರು, 1 ಇದ್ರೆ ಸಿ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ಇದೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನು? 8 to 12ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A, A, C bar, D bar. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 12 ಮತ್ತೆ 13 A, B, A, C bar. A, B, C bar. ಸಿ ಬಾರ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತೆ 12. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತೆ 12 ಎ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಅಗೇನ್ 12, 13 ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂತ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಡೆಸಿಮಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 and 12. ಸೊ 8 ಮತ್ತು 12 ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ, 8, 12. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡು 12 and 13. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಬಂದರೆ 0, 2, 8 and 10. ಅದೇ ರೀತಿ 2, 3, 6, 7 ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವೇನು ಆ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ 0 and 13, sir. 3, 6, 7. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ಲು? 6. 6 ಬಂತಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 0, 3, 6, 7, 10 and 13. ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಈ ಟೇಬಲಿಂದ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಕಾಮ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಆ ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಬಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 to 8, 10 ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 0, 2, 8, 10 ಈ ರೀತಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ?
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾಯ್ತು, ಈಗ 0 to 8 to 10 ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ 2, 3, 6, 7, ಬಟ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3, 6, 7 ಈ ರೀತಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 6ಅಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, 7ಅಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್. ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12 ಮತ್ತೆ 13. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದು 12 and 13. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ತಿರ್ಗಾ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋರು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.